University through online medium. We are honored to have our esteemed resource person, Professor Digonto Vishwa Sharma sir, for this year-long lecture series. Sir is a professor in practice in Dibrugarh University, a recipient of prestigious Sahitya Academy Award, Translation Award, and a widely recognized motivational speaker. He has also been conferred with honorary doctorate by Silchar University, Assam for his extensive study, research, and work into Sri Aurobindo's teachings. We are very fortunate to have Sir with us in this lecture series. On behalf of the organizing team, I would like to welcome our respected chair to deliver today's speech. And without further delay, I now hand over the session to Professor Digonto Vishwa Sharma sir. Thank you, sir. Thank you, and I welcome all my esteemed participants. And this is our 23rd session. This is our 23rd session, and right now we are discussing the contemporary relevance of Indian knowledge system from India's point of view. But there are another part of this relevancy, that is the universal significance of Indian knowledge system. Yes, we do need Indian knowledge system for our sake. It is admitted and we have discussed. But is it also necessary from the point of view of the world at large? So now from today, we will be discussing the universal significance of Indian knowledge system. And I did discuss once that Maharishi says that the modern world is still mainly European. Modern world is still mainly European. Ajiu adhunik jagat pradhan koi paschatya bhavapunna. This has to be admitted. And Maharishi then says that what is the significance of a world which is mainly European? That is to say, a world dominated by the European mind and Western civilization. And Sri Aurobindo, in the second decade of the 20th century, when we were subjugated, even then, without ambiguity, he declares, we claim to set right this undue preponderance. Which সাম্প্রতিক জগতত এতিয়াও ইউৰোপৰ মন তথা পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰাধান্য বিদ্যমান। আমি দাবী কৰো যে এই অনুচিত প্ৰাধান্য দূৰ কৰি কি কৰিব খুজিছে? We claim to set right this undue preponderance, to reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. But why? Why we want to preserve and develop great values of Asiatic and of Indian civilization? Why we need to preserve it all? If India dies, what will happen to the world? Why India is important from the point of view of the world? Then Maharishi says, we want to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. But then Maharishi says, the Asiatic or the Indian mind can only assert itself successfully. When it will assert itself successfully, there are two things. By meeting these problems, এই প্যারাগ্রাফটো কোৱাৰ আগত জগতত আধুনিক যুগৰ যিবোৰ সমস্যা, এই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। কৈছে, by meeting these problems, Indian values has to meet all these problems. কেৱল এই সমস্যাবোৰৰ সন্মুখীন হলেই নহব। কৈছে, by giving them a solution which will justify its own ideals and spirit. তেনেহলে আমাৰ এই এছিয়াটিক ভ্যালু, মই লাহে the universal significance of Indian knowledge. We do not
want to live for our sake only. In his Independence Day message, he made it crystal clear that we do not want to live only for ourselves. We want to live for God and for the world as a leader of the humankind, human race. I will be discussing that writings. গতিকে আমি এই যে ইউনিভার্সাল সিগনিফিকেন্স, আমি এশিয়াটিক, আমি এছিয়াৰ প্ৰমূল্যসমূহ, ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰমূল্যসমূহ আমি সংৰক্ষণ পৰিবৰ্ধিত কৰিব বিচাৰো। ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ অযথা গুৰুত্ব আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰো আৰু ভাৰতীয় মননধাৰাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰো। কিন্তু কেতিয়া আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম? যেতিয়া আমি জগতত সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখা দিয়া যিবোৰ সমস্যা, সেই সমস্যাবোৰৰ ভাৰতবৰ্ষই সন্মুখীন হ'ব পাৰিব আৰু সেই প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰকৃতি, সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান যদি ভাৰতবৰ্ষই কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে ভাৰতীয় মননধাৰাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। নহলে আমাক কোনো সোণৰ দলি চাপাৰি নিদিয়ে পৃথিৱীয়ে। আমি সেই প্ৰেক্ষাপটত আমি লাহে লাহে ইউনিভাৰ্সেল সিগনিফিকেন্স, গতিকে আমি যদি আমাৰ even from our own point of view we want to assert Indian values, then we have to be capable of solving those problems in an Indian spirit. আৰু সেই সমস্যাবোৰৰ আমি সফলভাৱে সন্মুখীন হ'ব পাৰিব লাগিব। নহলে আমাক কোনো ৰঙা দলি চাপাৰি, আমাক কোনো বিশ্বগুৰুৰ আসন দিবৰ বাবে nobody is waiting for. So this is one perspective, the perspective of universal significance of Indian knowledge system. And then, after all, what is the mission of our nationalism? Nationalism as such actually a selfism. ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আসলতে স্বাৰ্থপৰতাৰ বাহিৰে আন একোৱেই নহয়। মই এই কথা কিয় ক'ব সাহস কৰিছো? কাৰণ আমি পাশ্চাত্যৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপত পঢ়িছো, বা বিগত 200 বছৰত আমি পাশ্চাত্যত যিটো আমি হিটলাৰৰ জাতীয়তাবাদ, সেমিটিক ৰিলিজিয়ন সমূহৰ জাতীয়তাবাদ, আমি বিভিন্ন জাতিৰ জাতীয়তাবাদক যেতিয়া আমি দেখিছো, পৃথিৱীৰ বহু প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিয়ে সেইভাবে জাতীয়তাবাদক সমৰ্থন নকৰে। আৰু তাৰ যুক্তিসংগত ন্যায়সংগত কাৰণ আছে। ইউ মে নট ৰিকগনাইজ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয়তাবাদ সেই ধৰণৰ জাতীয়তাবাদ নহয়। যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয়তাবাদ সেই ধৰণৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয়তাবাদো পশ্চিমীয়া জাতীয়তাবাদৰেই আন এটা ৰূপ বুলি ভাবে। আৰু সেইভাবে আমি the idea of India's nation and nationalism, আমি এই ক্ষেত্ৰৰ আমি এই বিষয়টোৰ পিছতেই will be taken up comprehensively, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেৱলমাত্ৰ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰেই লক্ষ্য পৃথক। আৰু I am quite sure and I can challenge, অন্তত পৃথিৱীৰ কোনো ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ কিতাপত nationalism has been defined by various authors in various ways, but not the mission of nationalism. জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত, জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য যদি আপোনালোকে পায় কোনোবা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপত, যিকোনো পৃথিৱীৰ যিকোনো জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ আমি যদি সুধো what is your mission of nationalism, আপোনালোকৰ জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য কি? অন্তত জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য এনে ধৰণৰ সূত্ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ কিতাপত আমাৰ উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৱেষকসকলে পঢ়ে নে নপঢ়ে, I am personally not aware and I am skeptical too. কিন্তু মহাৰিষিয়ে ভাৰত যেতিয়া পৰাধীন হৈ আছিল,
অৰ্থাৎ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকতেই মহাৰিষিয়ে কেৱল জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা কৰা নাই যে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য কি আৰু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্যই বেদক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে বৈদিক দৃষ্টিক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে উপনিষদৰ দৃষ্টিক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে গীতাৰ দৃষ্টিক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু গীতা উপনিষদ বেদৰ দৃষ্টি কি বসুধৈব কুটুম্বকম বসুধৈব কুটুম্বকম বসুধৈব কুটুম্বকম শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্ৰা মাতা ভূমি পুত্র অহং পৃথিবা ভূমি মোৰ মা মই পৃথিৱীৰ সন্তান কেৱলমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই জগত জননীৰ ধাৰণা বিকশিত হৈছে জাৰ্মানত বিকশিত হোৱা নাই আমেৰিকাত বিকশিত হোৱা নাই ইংলেণ্ডত বিকশিত হোৱা নাই ৰাছিয়াত বিকশিত হোৱা নাই জগত জননীৰ ধাৰণা ৱৰ্ল্ড মাদাৰ আই ক্যান চ্যালেঞ্জ আৰু সেইভাবে পৃথিৱীৰ কোনো দেশেই ভাৰততকৈ বেছি ইউনিভাৰ্সেলিজম ক্লেইম কৰিব পাৰে বুলি আই এম নট এগ্ৰি অফ ভাৰতীয় কবিৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আন কোনোবা কবিয়ে এই ধৰণৰ উইথ ইউনিভাৰ্সেল বিবেকানন্দই শেষত কি কৰি গৈছিল জানে হু ওয়াজ কনসিডাৰ্ড টু বি ফাউণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম এই বিবেকানন্দই এবাৰ খঙত কি কৰি গৈছে জানে যে ট্ৰুথ ইজ মাই গড ইউনিভাৰ্স মাই কাণ্ট্ৰি এনেকে পৃথিৱীৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিব ফ্ৰম টলষ্টয় টু প্লুটো টু এৰিষ্টটল যিসকল আমাৰ যিসকল ইণ্টেলেকচুৱেল ইলাইট হিপনোটাইজড বাই দি ইউৰোপিয়ান কালচাৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰতো মই তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাম যে সমগ্ৰ ইউৰোপৰ দাৰ্শনিকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি ক'বলৈ সাহস কৰিব পাৰিছে এবাৰ যে হোল ইউনিভাৰ্স ইজ মাই কাণ্ট্ৰি যদি তেওঁলোকে জগত জননীৰ ধাৰণা তেওঁলোকে যদি বিকশিত কৰিব পাৰিছে কোনেও পাৰা নাই আৰু এই যে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ মই এই ৰাজনৈতিক যিসকল তাত্ত্বিক মই তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ যাৰ যৌগিক কনচিয়াছনেছ আছিল যৌগিক দৃষ্টি আছিল যাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ কেৱল ভূমিৰ টুকুৰা নাছিল ভাৰত এটা চৈতন্যৰ নাম আছিল অৰ্থাৎ বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ বিষয়ে যি কৈ গৈছে at least I will believe in those things only আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ আমি এই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু ইয়াত মহাৰিষিয়ে মাত্ৰ ইনে সিঙ্গল সেন্টেন্স মিশন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম ইট ইজ প্ৰিচাইজ yet comprehensive what is nationalism for India to recover Indian thought to recover Indian thought to recover Indian character to recover Indian perceptions to recover Indian energy to recover Indian greatness not Indian narrowness Indian greatness this is one part of mission of India's nationalism if you are nationalist it is incumbent upon you to recover Indian thought Indian character Indian perception Indian energy Indian greatness if any organization is not devoted to recovering Indian thought Indian character Indian perception Indian energy Indian greatness সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ 20 কোটি সদস্য সংখ্যা থাকিলেও I will not regard them as nationalist organization they have to engage themselves তেওঁলোকে নিজক যে recovering Indian thought Indian character Indian perception Indian energy Indian greatness still it is one part of the mission of Indian nationalism what is the other part of India's nationalism other part to solve the problems that perplex the world যিবোৰ সমস্যাই সমগ্ৰ পৃথিৱীক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে প্ৰতিটো সমস্যাৰ ভাৰতবৰ্ষই সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব this is the mission of India's nationalism we are servant of the mankind
becoming servant of mankind is the mission of our nationalism. We are to serve. India is born. India has come into existence to serve world. And that is the sense of India becoming Vishwaguru. So to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit, not in an European spirit. We have to solve all the problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint. Then Maharishi says, this is, in our view, is the mission of nationalism. And from this arises the universal significance of Indian nationalism, universal significance of Indian knowledge system, universal significance of the very cause of existence of India. গতিকে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিৰে India and the world আমি সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম. So অর্থাৎ we will now be discussing the universal significance of Indian knowledge system, because this is the mission of our nationalism. We are born to solve the problems of the world. That is the sense of India becoming Vishwaguru. Vishwaguru, it is not a Nobel award. এটা পুরস্কার নহয়, বঁটা নহয়, যে মই অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হলে, মই ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হলে, হিটলাৰৰ দৰে সামৰিকভাৱে মই শক্তিশালী হলে মোক সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে ছাৰ বুলি মাতিব. That is not the sense of India becoming Vishwaguru. The sense of India becoming Vishwaguru is India's capability to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint. This is the sense of India becoming Vishwaguru. কিন্তু তাৰ অৰ্থ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো, আৰু প্ৰত্যেকটোতে আমাৰ এটা আছে from our point of view, আৰু সেইভাবে আমি ল অফ গ্ৰেজুৱেলিটি আমি কনফ্লিক্টৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো, যে এতিয়াও যেহেতু কনফ্লিক্ট ইজ অন, আমি আমাৰ নিজৰ ওন সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণেও আমি সমানভাৱে সচেষ্ট হৈ থাকিব লাগিব. কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতৰ যি মেবি এ ডিস্টেন্ট ৰিয়েলিটি, আমি সেই সপোন, সেই বসুধৈব কুটুম্বকম শ্ৰীদন্ত বিশ্ব অমৃতাস্য পুত্ৰা মাতা ভূমি পুত্র অহং পৃথিৱী, সেই দৃষ্টিৰ পৰা আমি আঁতৰি যাম. কিন্তু পৃথিৱীত সেই পৰিৱেশে দেখা দিয়া নাই. গতিকে now we have to live first as Indian in order to live in the world humanity. But this is our temporary phase. But this temporary phase may continue even for next 1000 years. 1000 বছৰলৈ হয়তো আমি এই সাময়িক দৃষ্টিভংগী লৈ থাকিব লাগিব. কিন্তু এটা সময়ত আমি বিবেকানন্দৰ দৰে আমিও ক'ব পাৰিব লাগিব, truth is my God, the universe my country. আমি যেতিয়া জাতীয়তাবাদৰ বিষয়ে দৃষ্টিভংগীবোৰ আলোচনা কৰিম তেতিয়া ভালদৰে পাম. মই এতিয়া সেই কাৰণে আহিছো আজি ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ৱৰ্ল্ড. শ্ৰী অৰবিন্দই 1947 14 আগষ্টৰ দিনা এটা ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিছিল পণ্ডিচেৰীৰ পৰা, থ্ৰু তিৰুচিল্লাপল্লী ৰেডিঅ' ষ্টেচন. নেহেৰুৰ যিটো বিখ্যাত ট্ৰাইজ টু ইট ডেষ্টিনি যিটো ভাষণ নিশা 12টা বজাত দিছিল, অৰ্থাৎ 14 আৰু 15 আগষ্টৰ সন্ধিক্ষণত নিশা 12টা বজাত যিটো নেহেৰুৱে দিছিল, সেই বিখ্যাত ভাষণটোৰ প্ৰায় 6-7 ঘণ্টা আগেই মহাৰিষিৰ বাণী প্ৰচাৰিত হৈছিল. আৰু তাত মহাৰিষিয়ে ভাৰত সিদিনা স্বাধীন হৈছে, প্ৰত্যেকে আমি নিজৰ স্বাৰ্থক লৈ ব্যস্ত আছো, এই সময়ত মহাৰিষিয়ে কি লিখিছে জানে? কৈছে for I have always hailed, এটাত কৈছে নবীন ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষক কৈছে, অত ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰাৰ পিছত যিটো সদ্য স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত জাতি, কৈছে for I have always hailed and said that India was arising,
not to serve her own material interest only. যে ভারত নিজর কেবল নিজর মেটেরিয়াল ইন্টারেস্ট সার্ভ করার বাবেই ভারতৰ জন্ম হোৱা নাই, which are not to serve her own material interest only, to achieve expansion, greatness, power and prosperity. কেবল এয়াই আমাৰ লক্ষ্য নহয়। কেতিয়া কৈছে? স্বাধীনতাৰ পূৰ্ব সন্ধিয়া। Though these two she must not neglect, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি এইবোৰক অৱহেলা কৰিম। And certainly not like others to acquire domination of other peoples. ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও আনৰ ভূমি দখল কৰিব নোৱাৰিব, কেতিয়াও কোনো পৰিস্থিতিতেই। And certainly not like others to acquire domination of other peoples. কিন্তু এই other peoplesৰ ভিতৰত বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ ভূমি অন্তৰ্গত নহয়। That is part of Greater India. আৰু সেই বিষয়েও তেওঁ সিদিনাই লিখিছে, কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ স্বাধীনতা তেওঁ কেৱল এটা সাময়িক ব্যৱস্থা ৰূপে ভাৰতবৰ্ষক মানিবলৈ দিছে, তাতকৈ অধিক মহত্ব দিবলৈ মানা কৰিছে। সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। And কৈছে certainly not like others to acquire domination of other peoples, but to live also for God and the world. আমি পৃথিৱীৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগিব, ভগৱানৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগিব। কেনেকে? As a helper and leader of the whole human race. As a leader and helper of the whole human race. This is the sense of India becoming বিশ্বগুৰু। বিশ্বগুৰুৰ কথা আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতা, আমাৰ সামাজিক নেতাৰ মুখত আখৈ ফুটা দি ফুটে। কিন্তু তেওঁলোকক যদি সোধা হয়, what is the sense of becoming বিশ্বগুৰু? It is not a domination. Rather, living also for God and for the world as a helper and leader of the whole human race. কৈছে কিয়নো সততে মই বিশ্বাস কৰিছো আৰু কৈ আহিছো যে ভাৰতৰ অভ্যুত্থান কেৱল ইয়াৰ নিজৰ স্থূল স্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে নহয়, নিজৰ প্ৰসাৰ, মহত্ব, শক্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভৰ বাবেই নহয়, যদিও এইবোৰকো ই অৱহেলা কৰা উচিত নহয়, আৰু আনৰ দৰে আন জাতিৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব স্থাপনৰ বাবে একেবাৰেই নহয়, বৰং ভাৰতে জীৱন ধাৰণ কৰিব লাগিব ভগৱানৰ বাবে, জগতৰ বাবে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সহায় তথা নেতা ৰূপে। ইয়াতকৈ আৰু বেছি ইউনিভাৰ্চেল সিগনিফিকেন্স অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ মই নাভাবো যে আন কিবা থাকিব পাৰে। Because this is the very mission of our nationalism. We want to exist. We want to exist for the whole human race as a helper and leader of the whole human race. This is from one point of view why Indian knowledge system is required, is relevant from universal point of view. Now, in the same message, there is a second aspect. Sri Aurobindo, মই সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম, কিন্তু ইয়াত মই অলপ কেৱল কৈ যাওঁ। শ্ৰী অৰবিন্দই এক প্ৰকাৰে সেই স্বাধীনতাৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি দিয়া যিটো বাণী, এই বাণীটোত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মুখত 5টা লক্ষ্য তেওঁ স্থাপন কৰিছে, যদিও তেওঁ সেই লক্ষ্য কেইটা নিজৰ সপোন বুলি কৈছে। এই 5টা সপোন এটাৰ পিছত এটা তেওঁ কৈছে। আমি সেইকেইটা পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম, কিন্তু ইয়াত একেবাৰে শেষত তেওঁ কি কৈছিল, এই 5টা সপোনৰ একেবাৰে শেষৰ সপোনটো কৈছে, ফাইনেলি এ নিউ ষ্টেপ ইন দি ইভলিউচন। কৈছে এই যে মানৱ বিৱৰ্তনৰ এটা নিউ ষ্টেপ, তেওঁৰ সপোন, তেওঁৰ ব্যক্তিগত আশা, কৈছে ফাইনেলি এ নিউ ষ্টেপ ইন দি ইভলিউচন হুইচ কি কৰিব, which should begin the solution of the many problems of existence which have perplexed and vexed humanity. যে বিৱৰ্তনত মানৱ প্ৰগতিৰ বিৱৰ্তনত এটা নতুন পদক্ষেপ, এটা নতুন ধাপ,
আৰু এই ধাপত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে এই ইভলিউশনে কি কৰিব would begin the solution of the many problems of existence which have perplexed and vexed humanity যিবোৰ সমস্যাই মানৱ জাতিক ইমান দিনে বিভ্ৰান্ত কৰিছে যন্ত্ৰণা দিছে যাতনা দিছে বিভ্ৰান্ত কৰিছে এই সমস্যাৰ তেতিয়া সমাধান হ'ব কৈছে finally a new step in the evolution which would begin the solution of the many problems of existence which have perplexed and vexed humanity কিন্তু মই এইখিনি কওঁতে তোৰ মাজত এটা কমা দি পেলাই কোৱা কেইটামান শব্দ মই কোৱা নাই কিয় কোৱা নাই বুজাত অসুবিধা হ'ব বুলি তেওঁৰ ইংৰাজী লেখাৰ যিটো ষ্টাইল but how অকল এটা বিৱৰ্তনত এই যে বিৱৰ্তনত এটা নতুন পদক্ষেপ he is hoping for a new step in the evolution but what kind of that step because by uplifting the consciousness to a higher level by uplifting the consciousness to a higher level কৈছে তেওঁৰ সমগ্ৰ তত্ত্বৰ মূল যিটো তত্ত্ব যে যেতিয়ালৈকে মানুহৰ চেতনাৰ expansion নহব to a higher level কোনো বিজ্ঞানীয়ে মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিব পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান কোনো ধৰ্মতত্ত্বই কোনো যজ্ঞ পূজা নাম প্ৰসংগয়ো মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে এটা ঊৰ্ধ্বমুখী চেতনাৰ সম্প্ৰসাৰণ নহব আৰু সেই ঊৰ্ধ্বমুখী চেতনাৰ সম্প্ৰসাৰণ মানে আমি সফট চেতনা মানে আমি আমাৰ সফটওয়্যাৰ বুলি ধৰিব পাৰো আমাক এতিয়া কোনে পৰিচালিত কৰিছে আমাৰ স্বাৰ্থই আমাক স্বাৰ্থই পৰিচালিত কৰিছে স্বাৰ্থৰ পিছত আমাক কালেক্টিভ ইন্টাৰেষ্টে পৰিচালিত কৰে এয়া হল আমাৰ বিৱৰ্তনৰ প্ৰথম দুটা ষ্টেপ কিন্তু আমাক still ideal ethics do not lead us my interest leads me my collective interest leads me আমি যে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিকল লিখো প্ৰবন্ধ লিখো কবিতা লিখো from my interest point of view my material interest point of view আৰু তাতকৈ যদি মই ওপৰৰ ষ্টেটলৈকে মোৰ কনসিয়াসনেছৰ আপলিফমেন্ট হৈছে I begin to think from collective interest point of view অৰ্থাৎ যেটো সামাজিক স্বাৰ্থ সমূহীয়া স্বাৰ্থ দেশৰ স্বাৰ্থ জাতিৰ স্বাৰ্থ আমি কিন্তু তাৰ পিছৰ ষ্টেজটো হল মহাৰিকে কৈছে যে মানুহৰ আচৰণৰ চাৰিটা ষ্টেজ থাৰ্ড ষ্টেজটো কি কৈছে আইডিয়াল এথিক্স অন্তৰংগ ধৰ্মবোধ আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰৰ ধৰ্মবোধ কোনো শাস্ত্ৰৰ ধৰ্মবোধ নহয় আইডিয়াল এথিক্স আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হল কৈছে ডিভাইন এডমিনিষ্ট্ৰেচন দিব্য প্ৰশাসন তেতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কথা নুশুনো সংবিধানৰ কথা নুশুনো I will be guided by the divine administration কিন্তু সেই অৱস্থালৈ পৃথিৱীত সেই আধ্যাত্মিক নৈৰাজ্য spiritual anarchism Indian spirituality is heading towards that spiritual anarchism যত ৰজা নাথাকিব সংবিধান নাথাকিব এই যে ভাৰতৰ সত্য যুগৰ ধাৰণা হল it is nothing but spiritual anarchism আধ্যাত্মিক নৈৰাজ্যবাদ মানে যত ৰজা নাথাকিব সংবিধান নাথাকিব আইন নাথাকিব কাৰণ মানুহবোৰ নিজে অন্তৰংগ দিব্য প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা স্বপ্ৰশাসিত হ'ব কিন্তু কৈছে মানুহৰ সাধাৰণ জীৱনৰ বিৱৰ্তন এই প্ৰথম দুটা যেটো পৰ্যায় স্বাৰ্থ আৰু তাৰ পিছত সমূহীয়া স্বাৰ্থ আমি তাতকৈ আৰু আগুৱাব নোৱাৰো আৰু সেইভাবে পৃথিৱীত কোনো সমস্যাৰ মানৱ জাতিয়ে সমাধান কৰিব পৰা নাই শ্ৰী অৰবিন্দ সেইভাবে কৈছে তেওঁৰ একেবাৰে অন্তিম যেটো তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হল কৈছে নিউ ষ্টেপ ইন দি ইভলিউশন হুইচ তেওঁ প্ৰত্যেকটো বাক্যতে লগত তাৰ প্ৰসেসটো কৈ দিয়ে by uplifting the consciousness to a higher level would begin the solution of the many problems of existence which have perplexed and vexed humanity আৰু কেতিয়াৰ পৰা বিভ্ৰান্ত কৰিছে since men began to think and to dream of individual perfection and a perfect society যেতিয়াৰ পৰা মানুহে কৈছে ব্যক্তিগত পৰম উৎকৰ্ষ
আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজৰ চিন্তা কৰিছে সপোন দেখিছে তেতিয়াৰ পৰাই যিবোৰ সমস্যাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিছে এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া বিবৰ্তনত এটা নতুন ধাপ দেখা দিব নতুন ঊৰ্ধ্বতৰ ধাপ হায়াৰ ষ্টেপ আৰু সেই হায়াৰ ষ্টেপটো কেনেকৈ দেখা দিব তাৰ what would be the modus operandi by uplifting the consciousness to a higher level of course consciousness of human being কৈছে অৱশেষত এক ঊৰ্ধ্বতৰ চেতনালৈ মানুহৰ উত্তৰণ ফলস্বৰূপে প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত এক নতুন পৰ্যায় যেতিয়াৰে পৰা মানুহে ব্যক্তিগত পৰমোৎকৰ্ষ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজৰ চিন্তা কৰিছে সপোন দেখিছে তেতিয়াৰে পৰা যিসমূহ সমস্যাই সততে মানুহক ক্ষুব্ধ তথা বিমূৰ কৰিছে সেইসমূহ জাগতিক সমস্যাৰো সমাধানৰ সূত্ৰপাত তেতিয়াই হ'ব অৰ্থাৎ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এক উদ্ধতৰ চেতনালৈ মানুহৰ উত্তৰণ সম্ভৱ হ'ব তেনেহ'লে what is the role of India in this process মই কিয় universal significance of Indian knowledge systemৰ লগত এইখিনি কথা কৈছো এটো প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত এটা নতুন পৰ্যায়ৰ কথা কোৱা হৈছে by uplifting the consciousness to a higher level তাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ যেটো সিগনিফিকেন্স শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নেক্সট বাক্যত কৈছে here too if this evolution is to take place যদি এই বিবৰ্তনে দেখা দিব লাগে there is a condition কি condition since it must come through a growth of the spirit and the inner consciousness amar jitu inner consciousness not the outer consciousness not our ganatantra not our orthaniti not our samajtantra etu keneke ahibo যদি এই ইভলিউশনৰ এই প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত নতুন পৰ্যায়টো কেনেকে আহিব কৈছে কি বুলি কৈছে গ্ৰোথ অফ দি স্পিৰিট মোৰ আত্মা যেতিয়া বিকশিত হ'ব আৰু মোৰ যেতিয়া আন্তৰ চেতনা বিকশিত হ'ব আন্তৰ চেতনাক যদি বিকশিত কৰিব নোৱাৰো মোৰ আত্মা যদি বিকশিত নহয় তেনেহলে প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত সেই নতুন ধাপে দেখা নিদিয়ে তন্ত্ৰই কোৱাৰ দৰে মানুহক তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে পশু মানৱ বীৰ মানৱ দেৱ মানৱ আমি পশু মানৱেই হৈ থাকিম তেতিয়ালৈ যদি আমাৰ আন্তৰ সত্তাক আমি বিকশিত কৰিব নোৱাৰো আমাৰ আত্মাক বিকশিত কৰিব নোৱাৰো কেৱল মন প্ৰাণ শৰীৰক বিকশিত কৰিলেই নহব কাৰণ দে আৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট সেইবোৰ কেৱল যন্ত্ৰ যেহেতু এইটো এটা শৰ্ত কৈছে the initiative can come from India অৰ্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিৱীত প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত যেটো নতুন পৰ্যায় তাৰ উদ্যোগ কোনে ল'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষই ল'ব লাগিব পৃথিৱীৰ আন দেশে ল'ব নোৱাৰে through European knowledge they cannot take this initiative why because European knowledge system is not an inward looking philosophy because the initiative can come from India this is the biggest challenge before India because the initiative can come from India and although the scope must be universal because ইয়াৰ যেটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো হ'ব কিন্তু সাৰ্বজনীন একেবাৰে সমগ্ৰ জগত জুৰি হ'ব but the central movement may be harsh কিন্তু তাৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় যেটো গতি সেই কেন্দ্ৰীয় গতি আৰম্ভ কৰিব লাগিব কোনে ভাৰতবৰ্ষ this is the universal significance of Indian knowledge system the significance of Vedic vision significance of Upanishadic vision significance of the vision of the Gita otherwise there will be no further higher step in the evolution কৈছে এই ক্ষেত্ৰটো যদি বিবৰ্তন ক্ৰমৰ আবিৰ্ভাৱ সম্ভাৱনা আছে তেনেহলে কি সম্ভৱ হৈ উঠিব অধ্যাত্ম সত্তা তথা আন্তৰ চেতনাৰ পৰিণতি স্বৰূপে বিজ্ঞানীয়ে প্ৰকৃতিৰ বিবৰ্তনত নতুন পৰ্যায় আনি দিব নোৱাৰে 5000 বছৰ চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ইনৱাৰ্ড লুকিং ভিজন নাহিব কাৰণ বিজ্ঞানৰ
outlook is বিজ্ঞানৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, it is outward. কৈছে এই যে প্ৰকৃতিৰ বিৱৰ্তনত যিটো নতুন পৰ্যায়, কৈছে এই বিৱৰ্তন ক্ৰমৰ আবিৰ্ভাৱ সম্ভাৱনা যদি আছে, তেনেহলে সেয়া কেনেকে সম্ভৱ হৈ উঠিব? সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠিব অধ্যাত্ম সত্তা তথা অন্তৰ চেতনাৰ পৰিণতি স্বৰূপে। আৰু এইখিনিতেই ভাৰতৰ ভূমিকা, ভাৰতৰ গুৰুত্ব, ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ গুৰুত্ব। কৈছে এইভাবেই এই প্ৰেৰণা আহিব পাৰে ভাৰতৰ পৰা। The initiative may come from India. আৰু যদিও ইয়াৰ বাহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী, ইয়াৰ উৎস কিন্তু হ'ব ভাৰত। কৈছে although the scope must be universal, the central movement may be hers. এই যে ইণ্ডিয়াৰ গুৰু দায়িত্ব আছে, আপোনালোকৰ মনত এটা, মই সেইভাবেই মই ইয়াৰ পিছৰ যিটো I have planned to quote শ্ৰী মাৰ এটা কোটেশন, আপোনালোকৰ মনত নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। মহাৰিষিয়ে কৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছে। এই দায়িত্ব কাৰ? ভাৰতৰ। আকৌ কৈছে প্ৰকৃতিৰ বিৱৰ্তনত নতুন পৰ্যায়, তাৰো ইনিচিয়েটিভ হেভ টু কাম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। ইমান ব্যাপক, ইমান মহত্বৰ দায়িত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত নিয়তিয়ে ন্যস্ত কৰিছে, অথচ আপুনি যিখন ভাৰতবৰ্ষ দেখি আছে, ইউ আৰ স্কেপটিকেল। দুৰ্নীতি নানান ধৰণৰ দেশত, কৈছে এইখন দেশে পৃথিৱীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব, নিজৰ এখন জিলাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। হয়তো আমাৰ সংশয়ী intellectual elite who are hypnotized by the European culture may ridicule us, আমাক হাঁহিব যে এই ভাৰতবৰ্ষই বাউনা হৈ স্বৰ্গলৈ হাত মেলিছে, সমস্যাৰ এপিচেণ্টাৰ ভাৰতবৰ্ষ, আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষই পাৰিব। শ্ৰী মায়ে কি কৈ গৈছে শুনক। You may believe in her or not, but for me these are nothing but utterances of truth, because the mother says, and who is mother for me? She is the creatrix of the world process, world movement. She says, and I quote, India has become the symbolic representation of all the difficulties of modern mankind. It is a symbolic representation. Why? আপুনি চাব জগতত যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা মহৎ কৰ্ম সম্পাদিত হয়, এটা একেবাৰে যন্ত্ৰণাহীন জীৱন যাপন কৰা এজন মানুহে জগতত কেতিয়াও মহৎ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা নাই। সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত জনে জগতত মহৎ কাম কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হাতত অন্য উদাহৰণ আছে বেলেগ কথা, মই বেলেগ কথা নালাগে, মই আপোনাক এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়, তেওঁ গুজৰাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত এক প্ৰকাৰ তেওঁ নিসংগ যুদ্ধ কৰিছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ প্ৰতিপক্ষই তেতিয়া যিমান গোচৰ জাপি দিছিল, সেই সকলো গোচৰৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈছে। In the process, he became strengthened. This is the divine technology. ভাৰতৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইভাবে ভাৰতক সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি দিছে। You solve it, because you are to solve whole world problems one day. Experimentation is going on here. আৰু সেইভাবেই শ্ৰী মায়ে কৈছে, India has become the symbolic representation of all the difficulties of modern mankind. তাৰ পিছৰ বাক্যটোত কি কৈছে? India will be the land of its resurrection. মই কোৱা নাই, শ্ৰী মায়ে কৈ গৈছে, the resurrection to a higher and truer life. This is the significance যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীত ভূমিকা।
India will be the land of its resurrection, the resurrection to a higher and truer life. Right now, India has become the symbolic representation of all the difficulties of modern mankind. But it is only temporary phase. If we are awakened to the great values of Indian spirit, if Indian knowledge triumphs, we will be successfully solving all the problems of modern mankind. The problem is our intellectual elites are hypnotized by the glamour of the European culture, by the glamour of the English language. They are alienated from their own culture. That is why University Grand Commission is re-imposing Indian knowledge system on the minds of educated Indians. They are not propagating it on the minds of uneducated Indians, because they are not alienated from Indian culture. They are not hypnotized by the European culture. And that is why this is the hidden agenda of this lecture series. We want to reconnect. We want to reconnect Indian elites, in the educated Indians with the roots by removing their hypnotism. আৰু কৈছে এই কথাখিনি শ্ৰী মায়ে কি ধৰণে কৈছে the same thing which in the history of the universe made the earth the symbolic representation of the universe. কৈছে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৃথিৱী হল symbolic representation. পৃথিৱী কৈছে the same thing which in the history of the universe made the earth the symbolic representation of the universe, so as to be able to concentrate the work on one point. The same phenomenon is taking place now. India represents all the terrestrial human difficulties, and it is in India that there will be the cure. This is the hope our spiritual leaders ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাখিছে. This is the destiny of India. Let me quote another quote from Sri Aurobindo, and it was uttered probably during first decade of the 20th century. And then I will move on to another insight. Sri Aurobindo says, India is the guru of the nations. India is the guru of the nations. We have to be great, no other alternative. We cannot be selfish. Indians cannot become selfish. If you think yourself as a true Indian, we have to be great. Great in all respect. India is the guru of the nations. In the second part of the sentence, he explains what is the sense of this guru of nations. Because the physician of the human soul, in its profounder melodies, গভীৰতৰ যিটো আমি দুৰ্যোগৰ মাজত আছো, Europe may be the physician of human bodies. Modern science may be the physician of human bodies. But science is not the physician of human minds and soul. The physician of the human soul in its profounder melodies. She is destined once more. Jetia Bharat Sadhin hoai nai, tetia Sri Aurobindoi কৈছে এইবোৰ কথা. তেতিয়াতো কোনোবাই কব যে তেওঁ মানে লৰা নহওঁতেই লৰাই কি হব সেই কথা কল্পনা কৰিছে. কিন্তু তেওঁ জেলত থাকোতেই he was assured by Krishna, আৰু তেওঁ সেই কথা স্পষ্ট তেওঁৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি উত্তৰ পৰা ভাষণত কৈ গৈছে.
তেওঁক যে কৃষ্ণই কৈছে যে আই এম গিভিং ফ্ৰীডম টু দিছ নেশ্যন কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছত কি কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাম কোনে কৰিব গতিকে তুমি আৰু এটা স্বাধীনতাৰ বাবে লাগিব নালাগে আৰু তোমাক জেলত আনিছো এইভাবেই যাতে তুমি ৰাজনীতিৰ পৰা সম্বন্ধ ত্যাগ কৰা যে she is destined once more to new mold the life of the world যে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ জীৱনধাৰাক new mold destined to mold the life of the world new mold দি নতুনকৈ ৰূপ দিব লাগিব তাৰ বাবে নিয়তি নিৰ্দিষ্ট ভাৰতবৰ্ষ and restore the peace of the human spirit এইখিনি কথা this is our universal goal our universal significance of India tenole why he was fighting for independence why he was fighting for Swaraj he articulated that thing also koise but Swaraj is the necessary condition of our war যদি ভাৰতবৰ্ষই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ যি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব যদি পালন কৰি এই ধৰণে তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ প্ৰথম দশক দ্বিতীয় দশকত ভাৰতক কিয় স্বাধীনতা লাগে তেওঁলোকে আৰ্টিকুলেট কৰিছিল প্ৰত্যেকটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা from a deeper level not from a narrow point of sense কৈছে but Swaraj is the necessary condition of her work and before she can do the work she must fulfill the condition without Swaraj we cannot fulfill this mission and that is why we are fighting for Swaraj not simply we do যে আমি কেৱল মাত্ৰ এখন সৰকাৰ বিচাৰিছো যত it will be from now controlled by Indians instead of British for our own political, economic, social gain. No, we want to be physician of human souls. And that is why we are struggling for Swaraj. Swaraj is the necessary condition. আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দ শ্ৰী মায়ে এইবোৰ কথা কৈছে আন কোনে কৈছে আমি দক্ষিণলৈ নাযাওঁ পশ্চিমলৈ নাযাওঁ উত্তৰলৈ নাযাওঁ এইখন অসমৰ আজিৰ পৰা 650 বছৰ আগতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিক ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিৰল ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে বিৰল ঘটনা বুলি মই কৈছো বিৰল মানে মই একেবাৰে নাই বুলি দাবী কৰা নাই কৰবাত হয়তো এটা দুটা যদি আছে হঠাৎ থাকিবও পাৰে বিৰল ঘটনা কি বিৰল ঘটনা সেয়া ইয়াত অসমৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ নৱ বৈষ্ণৱ যুগৰ প্ৰতি গৰাকী সন্তে প্ৰতি গৰাকী বৈষ্ণৱ কবিয়ে without any exception ভাৰতক গৰিমামণ্ডিত কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে what was their necessity what was their compulsion ভাৰতৰ বন্দনা গোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজনীয় হৈছিল কি প্ৰয়োজনত পৰিছিল কাৰণ বাকিটো কোনো জাগাৰ মানুহে ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক নেতাই একেবাৰে 19 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত যেতিয়া বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ আগলৈকে অসমৰ বৈষ্ণৱ কবিসকলে without exception এজনেও বাদ দিয়া নাই কি আচৰিত কথা চাওকচোন এজনেও বাদ দিয়া নাই আৰু এজন মানে কোনে মই একেবাৰে আপোনালোকক কৈছো ইয়াত একেবাৰে মই আপোনালোকক যদি নাম কেইটা কৈ দিও শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ কবি শেখৰ ৰত্নাকৰ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী ভট্টদেৱ গোপাল চৰণ মিশ্ৰ হৰিদাস ৰাম সৰস্বতী ৰামচৰণ ঠাকুৰ ভূষণ দিজ অনিৰুদ্ধদেৱ বিষ্ণু ভাৰতী গোপীনাথ দিজ লক্ষীনাথ দিজ ৰাম গোপাল কলাপ চন্দ্ৰ দিজ কেশৱ চৰণ কায়স্থ নৰোত্তম ঠাকুৰ শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ ৰামানন্দ দিজ প্ৰত্যেকজনে ভাৰতৰ বন্দনা গাই গৈছে মই সেই বন্দনাবোৰ কি ধৰণৰ আপোনালোকক কম and I have the full record
মোৰ হাতত পূৰ্ণ তথ্য আছে আটাইতকৈ বেছি শংকৰদেৱে 43 বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম লৈছে 43 বাৰ তেওঁৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত Can it be without any significance? Can it be without any significance? মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ইতিহাসত মানুহৰ সামাজিক বিবৰ্তনত আধ্যাত্মিক বিবৰ্তনত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ভূমিকা নোহোৱাকৈ Can it be without any significance? মাধৱ কন্দলীয়ে কি লিখিছিল জানে ভাৰতবৰ্ষত আমি কি কওঁ পুৰাণত ব্ৰহ্মাক আমি স্ৰষ্টা বুলি কওঁ শিৱক আমি সংহাৰকৰ্তা বুলি কওঁ বিষ্ণুক পালনকৰ্তা বুলি কওঁ স্বয়ং স্ৰষ্টাইও হেনো ভাৰতবৰ্ষত মানুহৰ শৰীৰ বিচাৰে আৰু বিচাৰি হেনো পোৱা নাই কৃষ্ণইটো বাৰু পাইছে বিষ্ণুৱে বাৰু কৃষ্ণ হৈ ভাৰতত মানুহৰ শৰীৰ পাইছে শিৱই এতিয়ালৈ পোৱা নাই ব্ৰহ্মায়ো পোৱা নাই মই পোৱা নাই ৰামায়ণৰ অৰণ্যকাণ্ডত মাধৱ কন্দলীয়ে কৈ গৈছে what was his compulsion ৰামায়ণৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ ভাৰতৰ বৰ্ণনা গাব লগা হৈছে কিয় কৈছে ব্ৰহ্মা আদি দেৱে বাঞ্ছিয়া নপায়ে ভাৰতে তনুৰ কায়া হেনয় পৰম দুৰ্লভ শৰীৰ কিবা ভাগ্যে আছে পায়া আমি যে কত জনমৰ পুণ্যৰ ফলত যত ব্ৰহ্মাই ভাৰতত স্বয়ং স্ৰষ্টা স্বয়ং ক্ৰিয়েটৰ মই কোৱা নাই মাধৱ কন্দলীয়ে কৈছে তাৰ পিছত আকৌ লংকাকাণ্ডত কৈছে তেওঁ অৰণ্যকাণ্ডত কৈ ক্ষান্ত হোৱা নাই মাধৱ কন্দলী আকৌ লংকাকাণ্ডত কৈছে ভাৰত বৰিছ পাইলে হেলা নুজুৱাই কেতিক্ষণে পৰে ইটো নৰতনু কাই আকে জানি নমস্তে এৰিও আন কাম মাধৱ কন্দলী ভনে বোলা ৰাম ৰাম দুৰ্লভ ভাৰত নৰতনু পাই বিফলে জনম যায় কি প্ৰয়োজন আছিল তেওঁলোকৰ আৰু সেইভাৱে মই কৈছো can it be without any significance any universal significance কাৰণ এওঁলোকেতো কতো এবাৰ অসমৰ নাম লোৱা নাই অসমৰ বৈষ্ণৱ কবি অসমৰ নাম লোৱা নাই কামৰূপৰ নাম লোৱা নাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নাম লোৱা নাই কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ নাম লৈ গৈছে শংকৰদেৱে লিখিছে কি দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো পাই আছে ভাৰতত কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়ত কিমান কম কৈছে ইয়াতে মানে আপোনাৰ শংকৰদেৱে 43 বাৰ এই প্ৰত্যেকজনে ইমানখিনি পাতত কেৱল ভাৰতৰ বৰ্ণনা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বিৰল আৰু সেইভাৱে মই কৈছো যে can it be without any significance মাধৱদেৱে কোৱা আমি জানো ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰতনুবাল ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিছে শংকৰদেৱে ভাগৱতত কৃষ্ণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে কৃষ্ণৰ কথা ক'বলৈ গৈ ভাৰতৰ বৰ্ণনা গাইছে কি কৈছে শুনা সভাসত পদ মহাভাগৱত পাইলা নৰদেহা মহাভাগ্য ভাৰতত they were the greatest nationalist they were the greatest Indian nationalist আৰু সেইভাৱে যে আমি কওঁ only spiritualist can become true nationalist এই ধৰণে নিজৰ সৃষ্টিৰ পাতত কোনো সামাজিক কবিয়েও ভাৰতৰ বৰ্ণনা গোৱা নাই কি জানি ইমান কোনো সাহিত্য একাডেমীৰ পুৰস্কাৰ পোৱা কবিয়ে কোনো গল্পকাৰে কোনো ঔপন্যাসিকেও কি জানি ইমান ভাৰতৰ বৰ্ণনা গোৱা নাই যিমান আধ্যাত্মিক নেতাসকলে গাইছে and in my humble opinion these utterances are cannot be written without any significance এটা কেৱল মাত্ৰ বুদ্ধিৰ চমক দেখাবৰ বাবে কাৰণ তেওঁলোকটো তাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব খোজা নাছিল তেতিয়াতো গণতন্ত্ৰও নাছিল তেতিয়া নিৰ্বাচনো নাছিল this is the significance of India this is the significance of Indian knowledge system this is the universal significance of Indian knowledge system we will again resume this topic the India and the world
আৰু তাৰ আগতে মই এখাৰ খালি কইলো টুমৰো উই উইল এগেইন ৰিকোট শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে Asia is the custodian of the world's peace of mind. Asia is the custodian of the world's peace of mind, the physician of the maladies which Europe generates. যিবোৰ সমস্যা ইউৰোপে সৃষ্টি কৰে সেইবোৰ সমস্যাৰ ভাৰত ডক্টৰ চিকিৎসক কৈছে এছিয়া ইজ দি কাষ্টডিয়ান মই এছিয়া বুলি কওঁতে ভাৰত কিয় কৈছো এমং এছিয়া ইণ্ডিয়া ইজ দি প্ৰমিনেন্ট কৈছে এছিয়া ইজ দি কাষ্টডিয়ান অফ দি ওয়াৰ্ল্ডস পিস অফ মাইন্ড দি ফিজিচিয়ান অফ দি মেলোডিজ হুইচ ইউৰোপ জেনাৰেটস আৰু আপুনি আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিব এখন পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ ৩৫-৩৪ বছৰীয়া এজন যুৱকে লেখা কথা আছিল এইবোৰ আমি এই ধৰণে স্বাধীনতা পাইছিলো এই সোণৰ চামুচ লৈ আমি স্বাধীন দেশত স্বাধীন হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছো সেইবাবে আমাক স্বাধীনতাৰ হিচাপ লাগে স্বাধীনতাৰ বাবে কোনে কিমান কৰিছিল তাৰ তথ্য সন্ধান কৰিবলৈ নাযাও আমাক স্বাধীনতাৰ হিচাপ লাগে উই আৰ অল একাউন্টেন্ট নাও আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক স্বাধীনতাৰ হিচাপ লাগে যে স্বাধীনতাই আমাক কি দিলে স্বাধীনতা পাবৰ বাবে হোৱাট ইউ গেভ আমি কি দিছিলো যিসকলে দিছিলে যিসকলে জীৱন দান দিছিল তেওঁলোকে কি পালে আমি সেই প্ৰশ্ন কিয় নকৰো And with this note, let me conclude here. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. মই এৰিয়া ওপেন কৰি দিছো ৰব হয় ওপেন কৰি দিয়ক turn on microphone so you can ask your questions now I have made your things open মোৰ ফেসবুকত মই বাৰু গ্ৰুপত একো দি দিম লিংক টু গ্ৰুপত আজি মই ফেসবুকত যোৱাকালি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিত on this very topic Indian knowledge system the contemporary and universal relevance তাৰ ওপৰত এটা বক্তৃতা দিছিলো মই এই লিংকটো বাৰু I will be sharing with you স্যার প্রসেনজিৎ চক্ৰৱৰ্তী কৈছিল হয় কক স্যার খুব ইন্টারেস্টিং লাগিছে এই যে কথাটো ব্ৰহ্মাই জন্ম লব পৰা নাই বা শিৱই জন্ম লব পৰা নাই স্যার এটো স্যার বিতং ক'ত পাম মানে ডিটেইল আপুনি ডিটেইল টু আপোনাৰ কবিয়ে বৈষ্ণৱ কবিয়ে সদায় এটা দুটা শব্দ লেখে মিষ্টিকেলি লেখে আপুনি আপোনাৰ অন্তৰাত্মাৰ লগত কনসাল্ট কৰক সেইটোৱেটো আপোনালোকক I want to provoke your thought I want to reawaken your soul যে তেওঁলোকে তাতে ব্যাখ্যা কৰি যোৱা নাই শংকৰদেৱ মাধৱ কণ্ডলীয়ে কেৱল পদটো কৰি গৈছে মই কৈছো which has been mystically represented সেইবোৰেই বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দই 19 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত 20 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে through their prose writing স্যার এবোৰ কি ইনটিউশনত আহে নেকি হয় আপুনি জিমানে আপুনি অনেস্ট হ'ব in your seeking আপুনি answer নিজেই পাব কেৱল a strong aspiration backed by intensity sincerity and honesty this is the answer honesty but not ordinary honest or not the aspiration but aspiration plus intensity of aspiration plus honesty of the aspiration and aspiration plus sincerity of the aspiration intuition আপুনি যদি 2 কিলো honesty আছে 2 কিলোৰ সমানে answer পাব আপোনাৰ যদি honestyৰ পৰিমাণ 3 কিলো আপোনাক আত্মাই 3 কিলোৰ সমান answer দিব আপুনি কিমান কৰিব পাৰিব it depends on your aspiration intuition and knowledge আহিব হয় স্যার ইনটিউশনৰ ওপৰত এই যে লিখি মানে হয় ইনকিউৰেবল ডিজিজ এটা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিছো হয় স্যার জনাইছিল হয় লিখা ওকে স্যার থ্যাংক ইউ হয় আৰু কোনোবাই খুদিব কিবা আৰু কোনোবা anybody willing to interact anything স্যার আমি আদিনাথ চৌধুরী বলছি বাংলায় বলুন বাংলায় আপনি আজকে যেভাবে যে অন্তর্দর্শন এবং চিত্ত এবং অন্যান্য জিনিসের উপরে টাচ করে বলেছেন এবং ভারতের অন্তর্দর্শন ভারত কিভাবে সারা পৃথিবীর
এবং ইভেন নরেন্দ্র মোদীর কথাটা বলছেন, উনি যেভাবে রিওয়েকেন ঠিক করেননি, উনি পুরোটাই উন্মোচন করে দিয়েছেন, মানে ওপেন করে দিয়ে আমাদেরকে যেভাবে করেছেন। আজকের যেই লিঙ্কটা আপনি দিয়েছেন এবং ওনার খুব সংক্ষিপ্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যেটা উনি করে পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পরে, সেটা দেখেন। আজকেও একজাক্টলি শুনছিলাম ইন্টারেক্টে, তার মধ্যেই ঠিক আপনার মতো প্রজেক্টেই উনি বলতে চাইছিলেন যে সিঙ্গাপুর বিভিন্ন জায়গার সেখানে আমাদের যে কি বলবো বিদেশ মন্ত্রী সেই কিভাবে কি করে ভারতকে কিভাবে দিয়েছেন, ভারতের উচ্চস্থলে যে কথাটা বলছেন, ভারত রিপ্রেজেন্ট করছে শান্তির এবং এবং ইট ইজ দ্য সিট, এটা একটা আসন বিশ্বের আসনের দিকে। এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দুই এক লাইন দিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় পরম ঋষি অরবিন্দের কথা এবং শ্রীমায়ের কথা দিয়ে আপনি যা বলেছেন, অপূর্ব স্যার, অপূর্ব। আমি শুধু পরমেশ্বরকে এটাই বলি, আপনার মুখ দিয়ে আগামী দিন এই ধরনের ইনটিউশন এবং উইজডমের থ্রুতে আমাদের সোলের রিওয়েকেনিং, সোলের ব্যাপারটা যেন আরো উদ্ভাসিত হয়। নমস্কার স্যার, নমস্কার। ধন্যবাদ। Anybody willing to share any comment, observation, or any query? I think nobody will be interacting anymore, so our organizer may go for conclusion. Yes. Yes, thank you, sir. I think there is no more questions. If anyone has any more queries, kindly send it in the WhatsApp group. As we conclude today's session, I would like to express our deepest gratitude Professor Digonto Bishwa Sharma sir for his enlightening discourse. We are grateful for the knowledge he has imparted today, and we look forward to the many more sessions as we have ahead. Thank you, sir, and thank you to all the participants for your active engagement. We have to see you all for the upcoming session as we continue this journey of exploration and learning. Thank you, sir. Thank you, and good night, and namaskar to all. We are meeting tomorrow again. Thank you. Thank you.